सो सतगुर माहे समाना ये बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नाम बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। सतगुर मत गूढ़ बिमल सतसंगत आत्म रंग चलूल पया जगया मन कमल सहज प्रकाशिया अपै निरंजन कर लहा सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया तिस प्रसाद भस पंच करे काव कल ठकुर हर दास तने गुर राम दास सर अपर परे सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया तिस प्रसाद वस पंच करे काव कल ठकुर हर दास तने गुर राम दास सर अपार परे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सवैये महले चौथे के इस बाणी दे विचों ये तीसरा सवैया है जो 1396-97 अंग ते दर्ज है। इसकी विचार से कौम दे महान विद्वान बाबा बंता सिंह जी मुख सेवादार संप्रदाय बाबा बिधि चंद साहिब मुंडा पिंड वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 30 तरीक गुरु 7वें पातशाह महाराज जी का ज्योति जोत समाउण दा अते 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का गुरता गद्दी निशीनी का गुरपुरब है। बंदी छोड़ दिवस दिवाली का पुरब 4 नवंबर नूं है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी का
गुरता गद्दी गद्दी निशीनी गुरपुरब 6 नवंबर ਨੂੰ है। इन्हां सारे समयां ते सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कीयां बख्शिशां प्राप्त करनियां। गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। गुरु के लंगरां वास्ते रसद कड़ा प्रसाद की देग वास्ते आप जी देसी घ्यो की सेवा कर सकते हो। गुरुद्वारा बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। आप जी जदों भी गुरु घर आवो मास्क जरूर पाओ, सादा लिबास पा के आओ। वीरां नूं भी बेनती है महाराज दे बख्शे केसां दा सिर ते जूड़ा करके सोने दमाले दस्तारे सजाओ। सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि भाई अपने नावां दे नाल सिंह ते कौर लिखिया करो। जे माँ बाप तो गलती हुई है तो उहदे विच तरमीम करवाओ, सर्टिफिकेट भी ठीक कराओ। बोलण विच भी सानू सिंह ते कौर बोलना चाहिए। गुरु कलगीधर पातशाह दे धीआं पुत्र बणीए। दुनिया सर ना नेम लिखना बहुत वड्डी गनीमत समझदी है। कोई BA, कोई MA, कोई ढिल्लों, कोई कोहली। सिंह ते कौर नालों वड्डा कोई दुनिया का सर नेम नहीं है जिहड़ा तुहानूं गुरु कलगीधर पिता जी ने बख्शे है। क्योंकि बाकी नावां दा जे तुहानूं कोई पिछोकड़ पुछ लवे, हिस्टरी पुछ लवे, इतिहास पुछ लवे, तुहाडे कोल कुछ भी नहीं हैगा। तो सच्चे पातशाह दे धीआं पुत्र बणीए। घरां विच भी बच्चिआं नाल पंजाबी बोलो, बच्चिआं नूं गुरमुखी पढ़ाओ ताकि बच्चे बाणी पढ़ सकन, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे चरनी लग सकन। एक जरूरी बेनती है गुरुद्वारा टकाणा साहब पंजाबी बाग दे सेवादारां वल्लों दास अमृतपाल सिंह जी वल्लों कि कोई भी सज्जन उन्हां दे नाम नाल संत जां महाराज ला के ना बोले। दास अमृतपाल सिंह करके बोलिया जाए, लिखिया जाए। और जो वड्डे महापुरुख ने जां दास अमृतपाल सिंह होरां दी कोई भी तस्वीर इश्तिहारां विच लाउण दी खेचल ना करे, कोई भी उन्हां नूं मत्था ना टेके। मैं इस गल दे लई उन्हां दी सराहना भी करदा और ये हकीकत भी है कि सानू सिक्खी दे विच मत्थे नहीं टिकाउणे चाहिए और अपने नावां दे नाल भी बहुते विशेषण नहीं लाउणे चाहिए। सो उन्होंने पहल की है। इस गल दे लई उन्हां दा धन्नवाद है। मैं संगत नूं सारियां जथेबंदियां नूं बेनती करना चाहुंदा कि आपां सारे उन्हां दी गल नूं मन्नीए भी और अगों अपनी जिंदगी विच भी इस नूं लैके आईए कि बहुते शब्द जिहड़े ने गुरु महाराज की हजूरी विच किसी प्रति ना बोले जान। आओ अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। गुर गोबिंद गोपाल गुर गुरपूरन नारायण है। गुरदयाल समरथ गुर गुरु नानक पतत उदाहरण है। परतख देह पार ब्रह्म सुआमी आद रूप पोखण भरण सतगुर गुर सेवो अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणं
ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹੋ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਅਗੰਮੀ ਫੁਰਮਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਗੂੜ ਬਿਮਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਆਤਮ ਰੰਗ ਚਲੂਲ ਭਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਕੇ ਜੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਗਲੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਵਈਆ 1396-97 ਅੰਗ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲ ਨੇ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਚਨ ਸਤ ਨੇ, ਜੋ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਖਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਸਭ ਸਤ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਸਭ ਸੁਖ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗਣੇ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਿਲ ਗਿਆਨ, ਨਿਤ ਅਹਨਸ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਨਾਮ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਖੋਜ ਟੰਡੋਲਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ। ਔਰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਪਰੇ ਤਿਨ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਲਾਜ ਰਖਾਈਐ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਵੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਗੂੜ ਬਿਮਲ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਇੱਕ
ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ। ਉਹਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਚਿੱਤ, ਅਹੰਕਾਰ। ਮਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਫੁਰਨੇ ਫੁਰਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਧ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਪੱਖ ਜੋ ਚੇਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਜੋ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਆਦਿ। ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁੱਧ ਵੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਏ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤ ਗੂੜੀ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੰਘਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਚ ਅਜ਼ਮਤ ਗੂੜੀ ਤੋਂ ਗੂੜੀ, ਉੱਚਿਓਂ ਉੱਚੀ, ਸੁੱਚਿਓਂ ਸੁੱਚੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮੱਤ ਹੈ। ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਮ ਦੀ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ, ਨਾ ਲੋਭ ਦੀ, ਨਾ ਮੋਹ ਦੀ, ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਦੀ। ਔਰ ਐਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਸਦਾ ਜਲ ਨਿਰਮਲ, ਮਿਲਿਆ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਹਰੈ, ਸਤਗੁਰ ਪਾਇਆ ਪੂਰਾ ਨਾਵਣ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤਹੁ ਦੇਵ ਕਰੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਵੇਗਾ। ਮੈਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੇ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗ ਡਾਉਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੱਠੇ ਖਾਣਗੇ, ਕਾਮੁਕ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਰਾ ਖਾ ਕੇ ਲੇਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਲਾ ਖਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਗ ਡਾਵੇਗਾ, ਝਗੜੇਗਾ, ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਰਵੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਸਰੀਰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, 84 ਦੇ ਗੇੜ ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, 1,84 ਜੋਨ ਪਰਮਾਇਆ। ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਚੰਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਦੋਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਵ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਨਿਰਮਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਪੂਰਾ ਨਾਵਣ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤਹੁ ਦੇਵ ਕਰੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਦੇਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਚਨਚੇਤ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੈਰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਚਿੱਕਣ ਨਾਲ ਟੋਆ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਗੰਧਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਲਿਬੜ ਜਾਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਨੇ, ਟੋਏ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪੈਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੈਲੀ
ਮਤ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਦਾ ਜਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਕ ਬੋਲ ਨੇ ਭਰਿਆ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੂੜੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟੋਗੇ, ਵਿਕਾਰ, ਇਹ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਕਲੇਸ਼, ਇਹ ਜੋ ਖੱਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਵਾਣ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਹੀਂ ਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਝੱਟ ਬੰਦਾ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਵਾਣ ਚੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨੀਵਿਓਂ ਉੱਚੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਮੈਲਾ ਝੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਖਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਮਾਈਆਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਰਗੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਬਣ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ, ਝੱਟ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਨ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਲ ਦੀਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੱਡੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਤ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤ ਨਿਹਚਲ ਅਤ ਗੂੜੀ ਗੁਰਮੁਖ, ਸਹਜੇ ਨਾਮ ਵਖਾਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਐਸੀ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਿਲਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਹੀ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਰੋਗਾਂ ਸੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤ ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਉਦਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਦਰ ਐਸੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਗੂੜੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਿਮਲ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਫਰ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਜੋ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਚ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਹੈ ਸਤ ਗੁਰ ਤਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਜੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਔਰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਖੈਰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਕੀਰਤੀ ਗਾਈ ਗਈ? ਔਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਬਜ਼ਮੇ ਮਾਜ਼ੁਜ਼ ਕਿੱਸਾਏ ਜ਼ਨਾਨਾ ਨੇਸਤ, ਬੇਹਿਸਾਬ ਆ ਅੰਦਰੀ ਮਜਲਿਸ ਕਸੇ ਬੇਗਾਨਾ ਨੇਸਤ। ਉਹ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ
परम ईश्वर की कथा वार्ता हुंदी है, होर कोई गल नहीं हुंदी। इत्थे पड़दे तो बिना आओ, इत्थे कोई भी ओपरा नहीं है। जेड़ा भी रब दे गीत गावेगा गुरु की संगत विच बह के वो मुक्ति पावेगा। बाणी चाहुंदा है ना, चार वर्ण चार आश्रम है, कोई मिले गुरु गुरु नानक, सो आप तरै कुल सगल तरादो। गुरु नानक साहब दे दर उपर चाहे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, केड़ा उहदा धर्म है, वो ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, केड़ा उसका वर्ण है, आ जावे। कहंदे आप ते मुक्त होवेगा ही रब दे गीत गा के, ओदियां कुल्लां भी मुक्त होणगियां, रोग अते सोग तो निजात पा लैणगे। Your all ancestors and generations will swim across this ocean। संसार जो दुखां दा सागर है, इहदे तो पार हो जाओगे जे गुरु नानक दे दर ते आके अकाल पुरख दे गीत गाओगे। महाराज कहंदे ने सत संगत मिल राम रस पाया, हर रामै नाम समाते। जिन्ना गुरु दे दर ते आके अकाल पुरख दा नाम हासिल कीता, वो अकाल पुरख विच ही अभेद हो गए। गुरु दी गूढ़ी मत लैके सत संगत विच बैठ के अकाल पुरख दे गीत गा के उन्हां नूं नाम दा गूढ़ा रंग चढ़ गया जो कदे लहिंदा नहीं है। इत्थे लफ्ज वरते ने आत्म रंग चलूल भया। आत्म तो भाव है आत्मा, वो की है परमेश्वर, जो दी जोत है साडे अंदर। जीव आत्मा नूं भी कह दिंदे ने, अंतशकरण नूं भी कह दिंदे ने। हुण इह जिहड़ा साडा आत्म है, ये सूक्ष्म शरीर है, रंग तो भाव है प्रेम, परमात्मा दे रंग विच रंगिया गया। ते रंग केड़ा है? चलूल। वेखो फारसी दे विच एक अर्गवानी रंग हुंदा है। जदों पिपल बोर्ड दे नवे नवे पत्ते उगदे ने ना, वो जिहड़ी भा मारदे ने चलूल रंग दी हुंदी है, लाल जिहा रंग। प्रेम दा रंग लाल है। कहंदे उन्हां नूं गूढ़ा रंग चढ़ गया प्रेम दा, वो कदे उतरेगा नहीं। जेड़े गुरु दी संगत विच बैठे, गुरु दी गूढ़ मत जिन्हां ने हासिल कर लई। बाणी चाहुंदा है ना, सूके कास्ट हरे चलूल, ऊंचे थल फूले कमल अनूप। हुण असीं रुखे सी, विकारां दे विच सड़े भुजे सी, काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे विच। गुरु दी संगत कीती, हरे भरे हो गए, सत संतोख दया धर्म हासिल हो गए। चलूल रंग चढ़ गया, आनंद विच रहन लग पे। जीवन खिड़ उठिया अगन निवारी सतगुर देव, सेवक अपनी लायो सेव। विकारां दी तृष्णा दी अग मिटा के साडे जीवन नूं हरिया भरिया कर दिता। बाणी दा फरमान है, मुहब्बत जिस खुदाए दी, रत्ता रंग चलूल। नानक विरले पाई यह, तिस जन कीम ना मूल। विरले महापुरुष हुंदे ने जेड़े परमात्मा दे प्रेम दे रंग विच रंगे हुंदे ने। जेड़े रंगे गए उन्हां दी कीमत नहीं पाई जा सकती, उन्हां दी वडियाई अगम्मी हो निबड़दी है। ऐ गुरु रामदास पातशाह, तुसीं गुरु अमरदास दी संगत विच बैठे, अकाल पुरख दे नाम दा गूढ़ा रंग तुहानूं चढ़ गया जो कदे लहिंदा नहीं है। पहला भाव यह है, ते दूसरा पक्ष यह है, जेड़ा गुरु रामदास दी संगत विच बैठा है, परमेश्वर दे रंग विच रंगिया गया, उहदा जीवन खुशियां सहित रंगीन हो गया। विकारां दी जो तपश सी, जो पत झड़ सी, जो सुक्कापन सी, वो जांदा रहा। डिप्रैशन रोग सोग मिट के बंदे दा जीवन प्रफुल्लित हो निबड़िया। अगे भट्ट साहब वडियाई विच कहंदे ने, जागिया मन कवल सहज प्रकाशिया,
ਅਭੈ ਨਿਰੰਜਨ ਕਰਹਿ ਲਹਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਖੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖਿੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕਮਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਸਮਝਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕਰੇਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਖਿੜੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਛਿਪਦਿਆਂ ਕਮਲ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮਨ ਮੁਰਝਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਦੇ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਾਡੇ ਮਿਟ ਗਏ, ਮਨ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਈ, ਅਭੈ ਨਿਰੰਜਨ ਕਰਹਿ ਲਹਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਭੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਨਿਰਅੰਜਨ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਸੁਖ ਪਾਏ ਦੇ, ਜਪ ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਮੁਰਾਰ, ਘਰ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਤ ਵੀ ਸੌਰਿਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸੌਰਿਆ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਰ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆਲ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸ ਪੰਚ ਕਰੇ। ਐ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਏ, ਦਿਆਲੂ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ, ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜੇ ਵਸ ਕਰ ਲਏ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਲਿਆ ਨਾਮ ਦੇ ਰੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੀ ਖੜਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੰਘਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੋ, ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਂ ਭਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨਾਮ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜੇ
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਜੋ ਵੈਰੀ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਉਹ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਥਾਏ ਪਾਏ, ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਭਾਇਆ। ਗੁਰ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਨੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪੰਚ ਸੰਘਾਰੈ, ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੈ। ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇ ਸੇਵ ਦੈਮਸੈਲਵਸ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੇ ਉਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੀ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟ ਹੀ ਲਏ। they will save their generations as well। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਜ਼ਾਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਸਭ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਵ ਕਲ ਠਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਆਪਰ ਪਰੇ। ਕਵੀ ਕਲ ਸਹਾਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗਲੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਬੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠਕੁਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਵਤਾ, ਪੂਜਿਆ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਠਕੁਰ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਠਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਠਕੁਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਪਦਵੀ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਆਮੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਨੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤਨਿਆ, ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲਬੰਧ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਐ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਖਹਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਆ ਭਰ ਭਰੇ। ਸਰ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤਨ ਦਾ ਸਰੋਵਰ, ਤਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਐਸੇ ਆ ਭਰ ਮਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ, ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਜੋ ਝੋਲੀ ਹੈ, ਤਨ ਦਾ ਜੋ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਆਪ ਛੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਹੁ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤਰਹੁ। ਹਰ ਧਨ ਕੇ ਪਰ ਲਿਹੋ ਭੰਡਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਐ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਜਪੇ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਦਲਿੱਦਰ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ,
ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੀਨਤਾ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਦੂਰ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤਨ ਦੀ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। I always bows to the perfect Guru। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੁਰ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਹਾਰ ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਉਧਰੈ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰ ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਅਗਮ ਹੈ ਕਿਆ ਕਥੇ ਕਥਨ ਹਾਰ। ਜਿਤੜੇ ਫਲ ਮਨ ਬਾਂਸ਼ੀਆ ਹੈ ਤਿਤੜੇ ਸਤਗੁਰ ਪਾਸੇ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੀ ਵੀ ਆਸਾ ਕਰੋ ਉਹ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਾਰ ਜਾਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮੋਕਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਮਨਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੀ ਵਿਲ fulfill your all desires। तेरी हर इच्छा पूरी करेगा गुरु। गुरु दाता है। गुरु नाम भी बख्शदा है, संसार तो उधार भी करदा है। इउं समझ लो गुरु सरबग है, गुरु समर्थ है, गुरु अकाल पुरख दा आकार है, सरगुण स्वरूप है। गुरु नालों उच्चा कोई तीर्थ नहीं, गुरु नालों वड्डा कोई कल्प वृक्ष नहीं। जे गुरु दी महिमा बयान करनी होवे चम दी जुबान दे नाल ते कहंदे नहीं अगम महिमा दा मालक गुरु है। कोई कथाकार पैदा ही नहीं होया जिहड़ा गुरु दे गीत गा के उहदा अंत पा सके। ऐसी अजमत है गुरु रामदास पातशाह दी। इस रूहे जमीन ने वो बुलंद हस्ती पैदा कीती गुरु रामदास जिहदे गुण गाउण नाल, जिहदी गत गाउण नाल, जिहदी कीर्ति गाउण दे नाल उहदा अंत नहीं पैंदा। हाँ भव सागर तो तरिया जा सकदा है। सुकियां नूं हरे करदा है गुरु रामदास, ढठियां नूं प्रगट करदा है गुरु रामदास, सखणियां नूं भर दिंदा है गुरु रामदास। झोलियां भरन वाले वो पातशाह ने। जदों भाई आदम जी बाबत तुसीं पढ़ो ना, गुर इतिहास विच जिक्र मिलेगा। श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ की राश दूजी पढ़ो, अध्याय 41 है। कवि संतोख सिंह जी कवि राज जो दुनिया की महान इतिहासिक रचना काव दे थ्रू करते ने, जिन्हां दी सब तो लंबेरी इतिहास की काव रचना है ये ग्रंथ। वो महापुरुष कहते ने सिद्धू कुल मह जाट इक भुल्लरिए शुभ गोत आदम जिसको नाम है घर संतत नह होत। कहते भाई आदम जी खेती करते ने और सिद्धू कुल दे विचों ने बैराड़ करके दुनिया ते प्रचलित होए। बाद दे विच इन्हां दे घर विच औलाद नहीं सी। हुण जमीन बड़ी सी, सांभण वाला कोई है नहीं है। बड़े पीर फकीर ते आए गल ना बनी। एक गुरु नानक दे घर दा सेवक मिलिया, सिख मिलिया। उन्होंने मन की बिरथा दसी, पीड़ा दसी। वो सिख ने गुरु रामदास पातशाह बाबत भाई आदम नूं दसिया। भाई उदम भी आउंदा है कई जगह इतिहास च इन्हां दा नाम। कहंदे सतगुर रामदास जिन नाम पूरन कर है संपूर्ण काम। अकाल पुरख दे
पहले सरगुण स्वरूप गुरु नानक तो चौथे गुरु रामदास ने कोई भी तेरे मन की मुराद है हर कर्म नूं पूर्ति बख्शदा है। गुरु रामदास जिहड़ा सेवा करदा है उन्हां दे दर दी ओह झोलियां भर दिंदे ने। बाणी चाहुंदा है ना, जां मिलिया पूरा सतगुरु अमाली ता आसा मनसा सब पूरे, मैं सब सुखा सुख पाया अमाली, फिर सर्ब रहा भर पूरे। एक जग्यासू रूप इस्त्री दूजी जग्यासू इस्त्री नूं कहंदी है, सहेलीए मैनू पूरा गुरु मिल पिया, मेरे मन की हर मुराद मेरे गुरु खसम ने पूरी कर दी है, हर इच्छा पूरी कर दी है, दुखां चों कढ़ के सुखां दे सहत कर दिता है। और मेरा सतगुरु ओही है जो हर जरे विच निर्गुण होके समाया अकाल पुरख है, ओही सरगुण होके दुनिया ते आया सतगुरु नानक है। हुण भाई आदम जी की अवस्था वृद्ध है, बजुर्ग ने, घर वाली भी बजुर्गी विच है, सोचदा है मना भी मैं सुक्का रुख हाँ, फल कित्थों लगेगा। खैर गुरु रामदास दे दर ते सेवा करदा हाँ, जे औलाद ना भी होई ते गुरु मुक्ति दाते ने, 84 लाख जूना तो ही निजात मिल जावे, लोक परलोक ही सौर जावे। गुरु रामदास पातशाह दे दर ते सेवा करन लग पे। गुरु के चक रामदासपुर अमृतसर जीवन पर सेवा की। बाणी दा फरमान है, गुर सेवा प्रभ पाया सच मुक्त द्वारा। गुरु दौलतां शोहरतां ते बख्शदे ही ने, रिद्धियां सिद्धियां ते बख्शदे ही ने, मुक्ति दा द्वार भी गुरु दी किरपा नाल हासिल हो जाता है। वेखो देवी देवते पीर फकीर तुहाडे मन की मुराद पूरी कर सकते ने, रिद्धियां सिद्धियां उन्हां कोल भी हुंदियां है। रब दे गीत गाउण वाला सिद्धियां दा मालक बन जाता है। बाणी कहती है ना, अष्ट सिद्ध नवनिध एह करम प्राप्त जिस नाम देहे। पर ये पदार्थ सदीवी नहीं हुंदे, मिट जाते ने, शरीर मिट जाता है। देवी देवते रहबर पीर फकीर मुक्ति नहीं दे सकते। 84 लाख जूना चों नजात केवल गुरु ही दे सकता है। गुरु विच ही ऐसी अजमत है। सो महाराज मुक्त द्वारा बख्शण वाले ने ये विचार लैके भाई आदम गुरां दे दर ते सेवा करदा है। गुरां नूं नमस्कार कीती, सेवा विच जीवन ला दिता। जंगल जांदा है उजाड़ विच, लकड़ां कट के 2 पंडां बन्नदा है। एक पंड जिथे आसन है उथे छत हेठां रख लैंदा है, ते एक पंड लंगर विच पा दिंदा है जिथे भोजन तैयार होना है, चुल्हे विच। इउं सेवा करदियां समां लंघदा गया। गुरु रामदास पातशाह सिखां सेवकां नूं लैके लोकाई नूं परम ईश्वर दे नाल जोड़न, लोकाई नूं तारन, सिੱਖੀ दे प्रचार प्रसार दे लई गुरु दे चक तो बाहर गए। बाणी दा फरमान है, भूला मार्ग सतगुर पाया, अगम अगोचर गुरु दिखाया। जिहड़े लोग करेतना जुड़ के करते अकाल पुरख नूं भुलदे ने ना, गुरु साहब उन्हां लोकां नूं करते नाल जोड़न लई दुनिया ते आए, सच नाल जोड़न लई दुनिया ते आए। जिहड़ा परमेश्वर नजरी नहीं आउंदा वो गुरु दर्शा दिंदे ने। इस कारज लई पातशाह निकले ने। कुछ दिन प्रचार करके फिर गुरु के चक आए। सीत बड़ी है, ठंड बड़ी है, सियाल है, हुण बरखा भी बड़ी हुई है, बालन सारा भिजिया सी। जदों भाई आदम ने तकिया भी गुरु के जो सिख ने ठरे पए ने ठंड दे विच, सीत दे विच, ते वो जिहड़ा बालन पासे रखदा सी ना छत दे हेठां, वो सुक्का बालन लिआया,
ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅੰਗੀਠੇ ਬਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਧੂਣੀਆਂ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੀਤ ਭਰੀ ਰਾਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਸੇਕੀ ਤੇ ਪਾਲਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਪਾਲਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਅੰਗੀਠੇ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਤੱਕਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਜੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਵੇਂ ਸੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਉਂ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਗਲੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਬਾਲਣ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਨੇ ਅੰਗੀਠੇ ਬਾਲੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸੀਤ ਕਿਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖੋ, ਉਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਦਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੋ ਲੋਚੈ, ਸੋ ਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਗਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ, ਮਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਲ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੰਗ ਵੀ ਲਿਆ ਭਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਖੌਲ ਢਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਦੇ ਸੁੱਕਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਘਰ ਵੀ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਸਾਵੇਂ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸੰਗ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਉਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੀਦਾਰੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਆਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੋਰ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਫਿਰ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੰਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਆਦਮ ਇੱਛਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਸੰਗਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅੱਜ ਮੰਗ ਲਵੋ। ਦੇਖੋ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਚੰਮ ਤਾਈਂ ਹੈ, ਮਨ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਬਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਬੜ ਭਾਗੀ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨ। ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਗੁਣ ਜੋਤ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੋ ਮੰਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਾਸ ਆਈ, ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ
ਇਹ ਰੁੱਖ ਸੁੱਕੇ ਨੇ ਫਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਦੌਲਤਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਿਆਨ ਲੀਨ ਹੋਏ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਨੇ, ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਹਮ ਖੋਜਨ ਕੀਨਾ, ਤੋਹੇ ਭਾਗ ਹੈ ਸੰਤਤ ਹੀਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਨ ਮਹਾਨਾ ਜਿਸਤੇ ਹਮਨੇ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਜ ਅੰਸ਼, ਜਨਮਿਓ ਤਵ ਗ੍ਰਹਿ ਬਿਰਦਹ ਬੰਸ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਭਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗਲੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਚੋਂ ਬੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦਾਂ ਭਾਈ ਆਦਮ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਭਗਤੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਆਦਮ ਬੈਰਾੜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਕਿਛ ਵਸਗਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰੇਵ ਸਤਗੁਰ ਕੈ ਬਲਹਾਰਣੈ, ਮਨਸਾ ਸਭ ਪੁਰੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਭ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਫਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਕਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਫਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਹਮਵੇਤੇ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਦੇਸੂ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਨੇ ਕੈਂਥਲ ਰਿਆਸਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਈ ਦੇਸੂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਪੋਤੇ ਕੈਂਥਲ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਅੰਸ਼ ਸੀ। ਖੈਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅਭਰ ਭਰੇ, ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਖਾਲੀ ਨੇ ਦੌਲਤਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਝੋਲਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮਣੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਗੁਰ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਭੂਖ ਸਭ ਜਾਏ ਰਾਮ, ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਾਮ।
गुरु अकाल पुरख की किरपा नाल मिलदा है ते जिन्हां नूं गुरु रामदास मिल गए उन्हां दी आसा मनसा पूरी हो जाती है। कहंदे दा गुरु हैज़ फुलफिल्ड माई होप्स एंड माई डिजायर्स, मेरे मन की हर मुराद मेरे गुरु ने पूरी कर दी। वो खालियां नूं भरन वाला है और इउं समझ लो ऐसी बख्शिश कर दिंदा है, मंगना ही मुक जाता है बंदे दा, भुख मिट जाती है, ऐसा संतोख बख्श दिंदा है। ऐसी गुरु रामदास पातशाह की वडियाई भट्ट साहिब करते ने। दास इत्थे ही विचार नूं संकोचदा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।